नमस्कार। धोड़का एज्युकेशन सोसायटी संचालित श्री शिव शास्त्री अध्यापन मंदिर की अध्यापिका हूँ रेखादेवी सिंह मारी यूट्यूब चैनल में आप सौ मित्रों स्वागत करूँ छूँ। मित्रों अहींया एक विडियो बनावा जई रही छूँ जेनो विषय छे विज्ञान अने टेक्नोलॉजी। पहली बार आ सब्जेक्टनो विडियो बनावी रही छूँ, एने पूरेपूरो न्याय आपवानो प्रयत्न करेल छे। तो आप सौने मारी विनंती है कि विडियो जोईने आप एनु कंटेंट जे छे एने ग्रहण करवानो प्रयत्न करशो। तो विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी में सौप्रथम आपणे जे टॉपिकनो अभ्यास करवाना छीए ए टॉपिकनो पहला परिचय मेळवीशुं। जेमां पहलो टॉपिक है अवकाश टेक्नोलॉजी, बीजो टॉपिक है संरक्षण टेक्नोलॉजी, तीजो टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजी, चौथो टॉपिक है परमाणु टेक्नोलॉजी, पांचमो ऊर्जा, छठो टॉपिक वैज्ञानिकों अने पुरस्कार, सातमो टॉपिक है अद्यतन टेक्नोलॉजी એટલે કે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી જે છે તે, આઠમો ટોપિક છે બાયોટેકનોલોજી અને નવમો ટોપિક છે સૂચના અને સંચાર ટેકનોલોજી જેને શોર્ટમાં અંગ્રેજીમાં આઈસીટી એમ કહેવામાં આવે છે। આઈસીટીનું ફૂલ ફોર્મ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ કોમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી। તો આ જે ટોપિક્સ છે એ ટોપિક્સ દ્વારા આપણે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી એ સબ્જેક્ટનો અભ્યાસ કરવાના છે। હવે આ જે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના અહીંયા જે ટોપિક્સનો આપણે પરિચય મેળવ્યો એમાં સૌ પ્રથમ અવકાશ ટેકનોલોજી જે છે એનો આપણે પરિચય મેળવીશું, એનો આપણે ચર્ચા દ્વારા અભ્યાસ કરીશું। मित्रों आ जे विडियो छे ए मात्र भणवा एटले कि स्टडी में जे ते धोरण में जे छे एमने ज नहीं परंतु जे स्पर्धात्मक तैयारीओ करी रह्या छे एमने पण आ विडियो जे छे ए बहु ज उपयोगी निवड़शे। तो आप सौने मारी विनंती है कि आ विडियो जे छे एनो पूरेपूरो लाभ आप मेळवो। तो हवे आपणे विज्ञान एंड टेक्नोलॉजीनो पहलो टॉपिक अवकाश टेक्नोलॉजी एनो अभ्यास करीशुं, जेने अंग्रेजी में स्पेस टेक्नोलॉजी एम पण कहेवामां आवे छे। तो मित्रों अहींया अवकाश टेक्नोलॉजी एटले कि स्पेस टेक्नोलॉजीनो अभ्यास आपणे केटला मुद्दाओ द्वारा करवानो छे ए मुद्दाओनो पण सॉरी आपणे एक वखत परिचय मेळवी लईए। तो अहींया अवकाश टेक्नोलॉजीनो पहलो मुद्दो छे उपग्रहोनी कक्षाओ, जेने ऑर्बिट्स ऑफ सेटेलाइट्स एम पण कहेवामां आवे छे अंग्रेजी में। बीजो टॉपिक है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, टॉपिक नहीं परंतु मुद्दो। तीजो मुद्दो है भारतनी अंतरिक्ष संस्थाओ अने चौथो मुद्दो है प्रक्षेपण यान टेक्नोलॉजी। त्यारबाद पांचमो मुद्दो है भारतना विविध उपग्रहों, छठो मुद्दो है विश्वना प्रमुख उपग्रह प्रक्षेपण केन्द्र, एना पछीनो छे नासाना प्रमुख मिशनो। नासा ए अमेरिकानी अवकाश टेक्नोलॉजी एटले कि स्पेस टेक्नोलॉजीनी लेबोरेटरी है। तो एना विषे पण आपणे चर्चा द्वारा अभ्यास करीशुं। अने अन्य जे चर्चित मिशनो है स्पेस टेक्नोलॉजीना, जे अवकाश टेक्नोलॉजीना जे बीजा चर्चा में रह्या होय एवा जे मिशनो है एनी पण आपणे अहींया चर्चा करीशुं। हवे आपणे आ अवकाश टेक्नोलॉजी एटले कि स्पेस टेक्नोलॉजीनो पहलो मुद्दो उपग्रहोनी कक्षाओ एना विषे आपणे चर्चा द्वारा अभ्यास करीशुं, जे आप अहींया जोई शको छो। तो सामान्य रीते आपणे अवकाश टेक्नोलॉजीनी चर्चा करिए मित्रों, तो अवकाश टेक्नोलॉजीनो संबंध जे छे ए अवकाश में प्रवेश द्वारा जे पुनः प्राप्त वस्तुओं एटले
અવકાશમાં જે કંઈ આપણે મોકલીએ છીએ, સેટેલાઇટ્સ ઉપગ્રહ જે આપણે કહીએ છીએ એ મોકલીએ છીએ, એ આપણને ફરીથી કોઈપણ વસ્તુઓ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે એની સેવાઓ જે પ્રાપ્ત થાય છે તે, જેને આપણે પુનઃ પ્રાપ્ત વસ્તુઓ એવો શબ્દ અહીંયા આ વાક્યમાં વાપરવામાં આવેલો છે. તો અવકાશ ટેકનોલોજીનો જે સંબંધ છે એ અવકાશમાં પ્રવેશ પામીને એના દ્વારા પુનઃ પ્રાપ્ત વસ્તુઓ જે છે એ, અથવા તો જે જીવનનો એટલે કે માનવ જીવન જે છે એના અભ્યાસથી છે. તો આપણા આ રોજબરોજના જીવનમાં જે વપરાતી ટેકનોલોજી છે, એટલે કે જે ટેકનોલોજીનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, એ ટેકનોલોજી કઈ કઈ છે એની જો આપણે ચર્ચા કરીએ તો હવામાનની આગાહી, જીપીએસ સિસ્ટમ, રિમોટ સેન્સિંગ, સેટેલાઇટ ટીવી અને કોમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ, આ બધી ટેકનોલોજી જે છે, આ બધી સિસ્ટમ જે છે એ મુખ્યત્વે અવકાશ ટેકનોલોજી એટલે કે સ્પેસ આધારિત માળખા પર આધારિત છે. એટલે કે સ્પેસ ટેકનોલોજી પર ડિપેન્ડ કરે છે. અહીંયા એક શબ્દ જે છે ટાઈપિંગમાં થોડી મિસ્ટેક થઈ જાય છે, પરંતુ આપ સૌ મારા સ્પીચ જે છે એની પર ધ્યાન આપશો, જેથી કરીને આપને ખ્યાલ આવી જશે. તો અહીંયા જે હવામાનની આગાહી, જીપીએસ સિસ્ટમ જે છે, ત્યારબાદ જે છે એ એસ્ટ્રોસેટ સહિત જે રિમોટ સેન્સિંગ છે એ બાબત આવે છે. અહીંયા એસ્ટ્રોસેટ સહિત જે શબ્દ જે છે એ અહીંયા ટાઈપિંગ થયેલો નથી આની સાથે, તો એ બાબત જરા ધ્યાન રાખજો. તો અહીંયા મિત્રો આપણે એ સમજીએ છીએ કે અવકાશ ટેકનોલોજીનો જે સંબંધ જે છે એ શાની સાથે છે. તો વિજ્ઞાન ક્ષેત્રમાં, સાયન્સમાં ખાસ કરીને જે ખગોળ વિજ્ઞાન છે અને પૃથ્વી વિજ્ઞાન છે એ અવકાશ ટેકનોલોજીથી સૌથી વધુ લાભ મેળવે છે. એટલે અહીંયા જે આપણે ખાસ બાબત સમજવાની છે એ છે અવકાશ ટેકનોલોજીથી સૌથી વધુ લાભ મેળવનારા જો કોઈ ક્ષેત્રો હોય તો વિજ્ઞાનના જે ખગોળ વિજ્ઞાન અને પૃથ્વી વિજ્ઞાન એ સૌથી વધારે લાભ મેળવે છે. હવે અવકાશ ટેકનોલોજીમાં સૌથી વધારે આપણે જોઈએ તો મુખ્ય જે છે એ ઉપગ્રહ છે. તો આ ઉપગ્રહને અંગ્રેજીમાં સેટેલાઇટ એમ કહેવામાં આવે છે. તો આ ઉપગ્રહ એટલે શું, એની આપણે સાયન્સની ભાષામાં જે વ્યાખ્યા થાય છે એની આપણે ચર્ચા કરીશું. તો કૃત્રિમ ઉપગ્રહ એટલે અંતરિક્ષમાં મૂકવામાં આવેલી તથા પૃથ્વીની આસપાસ પરિવર્તન કરતી માનવ સર્જિત સ્વયં સંચાલિત પ્રણાલી. કહેવાનો મતલબ મિત્રો કે કૃત્રિમ ઉપગ્રહને આપણે આપણી સાદી સરળ ભાષામાં સમજવું હોય તો માનવ સર્જિત એટલે કે કૃત્રિમ ઉપગ્રહ એટલે કે માનવ સર્જિત સ્વયં સંચાલિત પ્રણાલી. માનવ સર્જિત ઉપગ્રહ, કુદરતી ઉપગ્રહ કયા કયા છે એ તો આપ સૌ જાણો જ છો. જેમાં આપણો પૃથ્વી ગ્રહ જે છે એનો કુદરતી ઉપગ્રહ જે છે એ ચંદ્રમા છે. તો સેમ એવી જ રીતે કૃત્રિમ ઉપગ્રહ જે છે કે જે માનવ સર્જિત છે અને સાથે સાથે સ્વયં સંચાલિત સિસ્ટમ છે, ઓટોમેટેડ સિસ્ટમ જે છે એ આ ઉપગ્રહ દ્વારા આપણે એની જે કંઈ ફેસિલિટી છે એ મેળવી શકીએ છીએ. તો અહીંયા આપણે અવકાશ ટેકનોલોજીની સામાન્ય ચર્ચા કરી, એનો આપણે પરિચય મેળવ્યો. હવે આપણે જે ઉપગ્રહોની કક્ષાઓ છે, સ્પેસ ટેકનોલોજીનો અભ્યાસ આપણે કરવો હોય તો ઉપગ્રહોની જે કક્ષાઓ છે એ સમજવું બહુ બેઝિક છે. તો આપણે એની ચર્ચા કરીશું. તો ઉપગ્રહોની કક્ષાઓ જે છે એનું વર્ગીકરણ અહીંયા જે કરેલ છે એ પ્રમાણે જોઈએ તો 3 છે. એટલે કહેવાનો મતલબ કે ઉપગ્રહની કક્ષાઓને નીચે મુજબના, જે નીચે અત્યારે આપણે ટેક્સ્ટ દેખાશે એ પ્રમાણે આપણે એનું વર્ગીકરણ દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો પહેલું જે એની કક્ષા, જે પહેલી કક્ષા જે છે એ ધ્રુવીય કક્ષા, જેને અંગ્રેજીમાં પોલાર ઓર્બિટ એમ કહેવામાં આવે છે. બીજી જે કક્ષા છે એ છે ભૂસ્થિર
કક્ષા ભૂસ્થિર એમ પણ કહેવાય છે અને ભૂસ્થૈતિક એમ પણ કહેવાય છે ગુજરાતીમાં. તો આ જે બીજી કક્ષા જે છે ભૂસ્થિર અથવા તો ભૂસ્થૈતિક કક્ષા, જેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે જીઓસ્ટેશનરી ઓર્બિટ. ઓર્બિટ એટલે કે કક્ષા. ઉપગ્રહોની કક્ષાઓ જે છે એને અંગ્રેજીમાં ઓર્બિટ્સ ઓફ સેટેલાઇટ્સ એમ પણ કહેવામાં આવે છે. તો આ બાબત ધ્યાનમાં રાખવી. ત્રીજું જે છે એટલે કે ત્રીજી જે કક્ષા જે છે એ સૂર્ય તુલ્યકાલિક કક્ષા, જેને અંગ્રેજીમાં સન સિન્ક્રોનસ ઓર્બિટ એમ કહેવામાં આવે છે. તો આ જે ઉપગ્રહોની કક્ષાઓ છે જેનું વર્ગીકરણ 3 પ્રકારે કરવામાં આવેલ છે: પોલાર ઓર્બિટ્સ, જીઓસ્ટેશનરી ઓર્બિટ અને સન સિન્ક્રોનસ ઓર્બિટ, જેને ગુજરાતીમાં અનુક્રમે ધ્રુવીય કક્ષા, ભૂસ્થિર કક્ષા અથવા તો ભૂસ્થૈતિક કક્ષા અને ત્રીજી જે છે સૂર્ય તુલ્યકાલિક કક્ષા. હવે આ જે ઓર્બિટ્સ છે ઉપગ્રહોની એટલે કે ઓર્બિટ્સ ઓફ સેટેલાઇટ્સ, એને આપણે એકનો સામાન્ય પરિચય મેળવીશું. તો અહીંયા પહેલું જે છે એ છે ઉપગ્રહની કક્ષાઓમાં ધ્રુવીય કક્ષા, જેને અંગ્રેજીમાં પોલાર ઓર્બિટ એમ કહેવામાં આવે છે. તો ધ્રુવીય કક્ષામાં ઉપગ્રહ જે છે એ ઉત્તર અને દક્ષિણ ધ્રુવ પરથી પસાર થાય છે. અહીંયા વિડીયો પણ છે, આપણે એને જોઈને પણ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું, પરંતુ પહેલાં આપણે સમજી લઈએ. તો પૃથ્વી જે છે એ પૃથ્વીમાં જે પહેલી કક્ષા જે છે ધ્રુવીય કક્ષા, એનો જે ઉપગ્રહ છે એ કક્ષામાં જે ઉપગ્રહ છોડવામાં આવતા હોય છે એ પૃથ્વીની ઉત્તર અને દક્ષિણ એ જે ધ્રુવ છે એના ઉપરથી પસાર થાય છે. ધ્રુવો જે છે એ ઉત્તર અને દક્ષિણ જે 90 અક્ષાંશ પર આવેલા હોય છે. તો પ્રત્યેક પરિક્રમામાં એટલે કે ઉપગ્રહની જે પૃથ્વીની પરિક્રમા હોય છે, તો ઉપગ્રહની પ્રત્યેક પરિક્રમામાં જે અવકાશયાન છે એ પૃથ્વીના ઉપરથી જે પૃથ્વીના જુદા જુદા ભાગો છે એટલે કે જે બિંદુઓ છે એના પરથી પસાર થાય છે. કારણ કે પૃથ્વી પોતે પણ પરિક્રમા કરે છે એટલે કે પોતાની ધરી પર જે છે એ ફરતી જ હોય છે. તો એના કારણે આ જે અવકાશયાન એટલે કે જે ઉપગ્રહ છે એ ઉપગ્રહ પણ પૃથ્વીની પરિક્રમા જે પોલાર ઓર્બિટમાં કરે છે, તો એમાં પૃથ્વી પોતે પરિક્રમા કરતી હોવાથી પૃથ્વીના બધા જ બિંદુઓ પરથી એટલે કે વિવિધ બિંદુઓ પરથી પસાર થાય છે. હવે ધ્રુવીય કક્ષાનો ઉપયોગ જે છે એ સાયન્ટિસ્ટ કયા ઉપગ્રહો માટે કરતા હોય છે એ બાબતની ચર્ચા કરીએ તો સાયન્ટિસ્ટ જે છે એ આ વૈજ્ઞાનિક ઉપગ્રહો માટે એટલે કે વૈજ્ઞાનિક સાયન્ટિસ્ટ જે છે ઉપગ્રહો માટે કરવામાં આવે છે. અને જે પરિક્રમા કરતા એટલે કે આ જે ઉપગ્રહો જે છે એ ઉપગ્રહો પરિક્રમા કરે છે એટલે કે એની પૃથ્વીની ગોળ ગોળ ફરે છે ધ્રુવીય કક્ષામાં, ત્યારે દરરોજ એ એક વખત ધ્રુવ પરથી પસાર થાય છે અને સાથે સાથે જે પૃથ્વી છે એ પૃથ્વીનું સંપૂર્ણ ચિત્ર પણ મોકલી શકે છે. કહેવાનો મતલબ કે સાયન્ટિસ્ટ ઉપગ્રહો માટે જે છે એ આ કક્ષાનો ઉપયોગ કરે છે અને આ ઉપગ્રહો એ પૃથ્વીની પરિક્રમા કરે છે ત્યારે દરરોજ એક વખત ધ્રુવ પરથી પસાર થાય છે અને સાથે સાથે તે દરરોજ સંપૂર્ણ પૃથ્વીનું ચિત્ર પણ મોકલી શકે છે. તો આ જે પોલાર ઓર્બિટ છે, ધ્રુવીય કક્ષા છે, ત્યાં કેવા પ્રકારના ઉપગ્રહ સ્થાપિત કરવામાં આવતા હોય છે? તો જેમાં ISS એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન, હબલ ટેલિસ્કોપ, એસ્ટ્રોસેટ સહિત રિમોટ સેન્સિંગ જે છે એ અને જાસૂસી કરવા માટેના જે ઉપગ્રહો છે તે, તો આ બધા જ પ્રકારના ઉપગ્રહો જે છે એ આ કક્ષામાં સ્થાપિત કરવામાં આવતા હોય છે એટલે કે આવ્યા છે. તો ISS જેનું ફૂલ ફોર્મ ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન, હબલ ટેલિસ્કોપ, જે અવકાશમાં બનતી ઘટનાઓ છે જેને નજીકથી જોઈ શકે એના માટેનું આ
ઉપગ્રહ છે. એસ્ટ્રોસેટ જે હવામાનની આગાહી કરે છે અને દૂરથી એને જાણકારી જે છે એ મેળવી શકીએ છીએ, અનુભવી શકીએ છીએ. અને જે સૈન્ય જાસૂસી જે છે એના માટેના ઉપગ્રહ જે છે એ પણ આ જ કક્ષામાં સ્થાપિત કરવામાં આવેલા છે. તો અહીંયા તાલીમાર્થી બહેનો અથવા તો મિત્રો એક બાબત આપણે સમજવાની છે કે ધ્રુવીય કક્ષામાં કયા પ્રકારના ઉપગ્રહો હોય છે એ સમજવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે કે પોલાર ઓર્બિટમાં જે ઉપગ્રહો છોડવામાં આવ્યા છે અથવા તો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે એમાં ISS, હબલ ટેલિસ્કોપ, એસ્ટ્રોસેટ સહિત જે રિમોટ સેન્સિંગ જે છે એ સિસ્ટમ ધરાવતા ઉપગ્રહ અને જાસૂસી કરતા ઉપગ્રહ જે છે એ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. આ જે ધ્રુવીય કક્ષા છે એટલે કે પોલાર ઓર્બિટ છે એને લો અર્થ ઓર્બિટ એ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો અહીંયા મિત્રો આપણે ધ્રુવીય કક્ષા, પોલાર ઓર્બિટ એની આપણે સામાન્ય ચર્ચા કરીને એનો પરિચય મેળવ્યો, એની સમજ મેળવી. અહીંયા આ વિડીયોમાં તમે જોઈ શકો છો કે ઉપગ્રહ જે છે એ કેવી રીતે પૃથ્વી પરથી પસાર થાય છે, જેના કારણે આ જે માહિતી જે છે બહુ સ્પષ્ટપણે સમજી શકશો. તો પૃથ્વી ઉપરથી જ્યારે સેટેલાઇટ પસાર થતો હોય છે ત્યારે એ પૃથ્વીના દરેક બિંદુ પરથી પસાર થાય છે, જેના કારણે પૃથ્વીનું સંપૂર્ણ ચિત્ર જે છે એ આપણી જે સ્પેસ ટેકનોલોજીની લેબ હોય છે એમાં આપણને પ્રાપ્ત થતી હોય છે. તો આ વિડીયો દ્વારા આપ આ ધ્રુવીય કક્ષા ઓર્બિટ, પોલાર ઓર્બિટ જે છે એને બહુ સારી રીતે સમજી શકશો. હવે આપણે ઉપગ્રહોની કક્ષામાં જે બીજી ઉપગ્રહની કક્ષા છે એના વિશે ચર્ચા દ્વારા સમજ મેળવીશું અને એમાં પણ વિડીયો મૂકેલ છે, જેના કારણે આપ એને બહુ સારી રીતે સમજી શકશો. તો બીજી જે કક્ષા છે એ છે ભૂસ્થિર કક્ષા, જીઓ સ્ટેશનરી ઓર્બિટ એ અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે છે. ભૂસ્થિર કક્ષાને બીજો શબ્દ જે છે એના દ્વારા પણ ઓળખવામાં આવે છે, જેને ભૂસ્થૈતિક એમ કહેવામાં આવે છે. તો જ્યારે બુકમાં અથવા તો સાંભળવામાં આવે કે ભૂસ્થૈતિક અથવા તો ભૂસ્થિર, તો બંનેનો મતલબ જે છે, અર્થ જે છે એ એક જ થતો હોય છે. તો ભૂસ્થૈતિક કક્ષા જે છે એ કક્ષામાં જે ઉપગ્રહ છે એટલે કે અવકાશયાન છે એ પરિક્રમા કરે છે ત્યારે દરરોજ પૃથ્વીની એક પરિક્રમા કરે છે. અને આ જે ઉપગ્રહ છે એ વિષુવવૃત્તની દિશામાં લોન્ચ કરવામાં આવે છે. વિષુવવૃત્ત એટલે આડા, વિષુવવૃત્ત એ અક્ષાંશ છે અને વિષુવવૃત્ત એ પૃથ્વીનું સૌથી મોટામાં મોટું અક્ષાંશ છે. અક્ષાંશ એટલે શું એ આપને ખ્યાલ જ છે, છતાં એક વખત કહી દઉં કે પૃથ્વી પર એટલે કે પૃથ્વીને સમજવા માટે જે પૃથ્વી ઉપર આડી કાલ્પનિક રેખા દોરવામાં આવેલી હોય છે, જે પૃથ્વીના 0° અક્ષાંશ પર આવેલી હોય છે, એને વિષુવવૃત્ત કહેવામાં આવે છે. અને વિષુવવૃત્ત એ પૃથ્વીના મધ્ય ભાગમાંથી પસાર થાય છે, જે સૌથી મોટામાં મોટું અક્ષાંશ વૃત્ત છે. તો આ જે વિષુવવૃત્ત અક્ષાંશ વૃત્ત છે એ વિષુવવૃત્ત રેખાની દિશામાં આ અવકાશયાનને લોન્ચ કરવામાં આવે છે ત્યારે તે ઉત્તર દક્ષિણ જે છે, જે પોલાર સિસ્ટમમાં એટલે કે પોલાર ઓર્બિટમાં ઉત્તર દક્ષિણમાં ગતિ કરે છે એવી રીતે ગતિ કરતું નથી. અને એ રીતે ગતિ નથી કરતું અને વિષુવવૃત્ત રેખા જે છે એની દિશામાં લોન્ચ કરેલું હોવાથી એ પણ આડી રીતે એટલે કે પૃથ્વીની જેમ જ એ પરિક્રમા કરે છે, એટલા માટે એ ગતિ કરતું નથી એવું પ્રતીત થાય છે. એટલે જીઓ સ્ટેશનરી ઓર્બિટમાં બહુ સ્પષ્ટ રીતે સમજવામાં આવે તો આ જે અવકાશયાન છે એ પૃથ્વીની દરરોજ એક વખત પરિક્રમા કરે છે અને વિષુવવૃત્તની દિશામાં એને લોન્ચ કરવામાં આવે તો એ ઉત્તર દક્ષિણ બાજુ ગતિ કરતું નથી, એટલે કે ઉપગ્રહ ગતિ કરતો નથી. ત્યારે આ કક્ષાને ભૂસ્થૈતિક કક્ષા
એટલે કે ભૂસ્થિર કક્ષા, જેને અંગ્રેજીમાં જીઓસ્ટેશનરી ઓર્બિટ કહેવામાં આવે છે. બહુ સ્પષ્ટ અને સાદી ભાષામાં જો આપણે સરળ ભાષામાં સમજવું હોય તો એક જ વસ્તુ સમજવાની છે કે વિષુવવૃત્તની રેખામાં, એટલે કે વિષુવવૃત્ત રેખા જે છે એ દિશામાં લોન્ચ કરવામાં આવે છે ત્યારે આ કક્ષાને જીઓસ્ટેશનરી ઓર્બિટ એમ કહેવામાં આવે છે. આ જીઓસ્ટેશનરી ઓર્બિટમાં ઉત્તર દક્ષિણમાં ઉપગ્રહ ગતિ કરતું નથી અને એટલા માટે એ જેને કહેવાય કે સ્થિર હોય એવી રીતે આપણને દેખાય છે. તો આ જે ભૂસ્થૈતિક એટલે કે ભૂસ્થિર કક્ષા જે છે એમાં જે સ્થાપિત કરેલા ઉપગ્રહ છે એનો પરિક્રમણ કાળ જે છે, એટલે કે જે પૃથ્વીની આસપાસ એ પરિક્રમા કરે છે એનો સમય જે છે એ 23 કલાક 56 મિનિટ 4.1 સેકન્ડ હોય છે. અને આ જે ભૂસ્થિર કક્ષા છે એ કક્ષા એટલે કે જો કક્ષા વિષુવવૃત્ત રેખાની દિશામાં હોય અને કક્ષા વૃત્તીય હોય તો પરિક્રમા કરી રહેલ વસ્તુ સ્થિર પ્રતીત થશે, ત્યારે તેને ભૂસ્થૈતિક ઉપગ્રહ જીઓસ્ટેશનરી સેટેલાઇટ અંગ્રેજીમાં એમ કહેવામાં આવે છે. આ બાબતને હવે આપ સમજી ગયા હશો કે જીઓસ્ટેશનરી ઓર્બિટમાં જે ઉપગ્રહ છે એ વિષુવવૃત્ત રેખાની દિશામાં અને કક્ષા વૃત્તીય હોય તો પરિક્રમા કરી રહેલા જે સ્થિર એટલે પરિક્રમા કરી રહેલ જે ઉપગ્રહ છે એ સ્થિર પ્રતીત થાય છે, એટલે કે એક જ જગ્યાએ ઊભું છે એવું આપણને લાગે છે. અને આ જે લક્ષણો જે છે એ બધા જીઓસ્ટેશનરી સેટેલાઇટ એટલે કે ભૂસ્થિર કક્ષા જે છે એમાં છોડવામાં આવેલા ઉપગ્રહ છે એને ભૂસ્થૈતિક ઉપગ્રહ કહેવામાં આવે છે. અહીંયા જીઓસ્ટેશનરી ઓર્બિટ, જીઓસ્ટેશનરી સેટેલાઇટ એ જે છે આપે સમજવાની બાબત છે. જીઓસ્ટેશનરી સેટેલાઇટ એ જીઓસ્ટેશનરી ઓર્બિટમાં સ્થાપિત કરવામાં આવેલો ઉપગ્રહ છે એ બાબતનો લક્ષણ જે છે એ અહીંયા આપેલ છે. એટલે જીઓસ્ટેશનરી ઓર્બિટ એ પણ અલગ વસ્તુ છે અને જીઓસ્ટેશનરી સેટેલાઇટ એ પણ અલગ બાબત છે. જીઓસ્ટેશનરી ઓર્બિટ જે છે એ કક્ષા છે જે વિષુવવૃત્તની આસપાસ વિષુવવૃત્ત રેખાની દિશામાં ઉપગ્રહને લોન્ચ કરવામાં આવે છે અને વિષુવવૃત્ત રેખાની દિશામાં લોન્ચ કરવામાં આવેલો જે ઉપગ્રહ છે એને જીઓસ્ટેશનરી સેટેલાઇટ એમ કહેવામાં આવે છે. ભૂસ્થૈતિક કક્ષા જે છે એટલે કે જીઓસ્ટેશનરી ઓર્બિટ જે છે એની ઊંચાઈ ની જે રાઉન્ડ ફિગર છે એ 36,000 કિલોમીટર હોય છે, જ્યારે એક્ઝેક્ટ આંકડો જે છે એ 35,784 છે. અહીંયા મિત્રો મારાથી ટાઈપિંગમાં મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે, જેમાં કૌંસમાં જે એક્ઝેક્ટ આંકડો લખેલો છે એમાં 36,784 છે, પરંતુ 36 નહીં 35 આવે, એટલે 35,784 એ એક્ઝેક્ટ કિલોમીટર જે છે એ જીઓસ્ટેશનરી ઓર્બિટની ઊંચાઈ છે. બાકી રાઉન્ડ ફિગરમાં તમે એને કહેવું હોય તો 36,000 કિલોમીટર હોય છે. એટલે કે પૃથ્વીની જે મધ્યમાં એટલે કે વિષુવવૃત્ત રેખાની દિશામાં લોન્ચ કરેલા જે આ સેટેલાઇટ હોય છે એની ઊંચાઈ જે છે એ 36,000ની આસપાસ હોય છે. અહીંયા વિડીયો છે એ આપ એના દ્વારા જોઈ શકો છો કે સેટેલાઇટ જે છે એ પૃથ્વીની વિષુવવૃત્ત એટલે અક્ષાંશ વૃત્ત જે છે એની આસપાસ એ પરિક્રમા કરી રહ્યું છે. આ રીતે ઉપર જે ધ્રુવીય કક્ષા છે ઉત્તર દક્ષિણ એ રીતે નહીં, પરંતુ આડા જે અક્ષાંશ જે છે એમાં વિષુવવૃત્ત અક્ષાંશ જે છે એ અક્ષાંશની સ્થાનમાં એટલે કે એ જગ્યાએ એ પરિક્રમણ કરી રહ્યું છે, એટલે કે ફરી રહ્યું છે. અને એટલા માટે જ જ્યારે વિષુવવૃત્ત રેખાની દિશામાં જ્યારે ઉપગ્રહ લોન્ચ કરવામાં આવે છે એ જે સેટેલાઇટ હોય છે એ સ્થિર જ છે, એક જ જગ્યાએ છે એવું આપણને
દેખાતું હોય છે. તો અહીંયા આપણે જે ભૂસ્થિર કક્ષા છે એ ભૂસ્થિર કક્ષા એટલે કે જીઓ સ્ટેશનરી ઓર્બિટ જે છે એની સામાન્ય સમજ મેળવી. પણ હજુ એક બાબત જે છે એ સમજવાની છે કે ભૂસ્થિર કક્ષા એટલે કે જીઓ સ્ટેશનરી ઓર્બિટમાં જેમ પોલાર ઓર્બિટ જે છે એમાં કયા પ્રકારના ઉપગ્રહ સ્થાપિત કરવામાં આવે છે, એટલે કે જે ઉપગ્રહો સ્થાપિત કરેલા હોય છે એના દ્વારા આપણે કયા પ્રકારની સેવાઓ મેળવીએ છીએ એ ચર્ચા કરીએ. તો જે જીઓ સ્ટેશનરી ઓર્બિટમાં જે કોઈ ઉપગ્રહો લોન્ચ કરવામાં આવેલા હોય છે એટલે કે છોડવામાં આવ્યા હોય છે એ ઉપગ્રહોનો ઉપયોગ સંચાર એટલે કે કોમ્યુનિકેશન, જે ટીવી મીડિયા આ બધું જે છે એના માટે અથવા તો માર્ગદર્શન માટે જે છે એ કરવામાં આવે છે. અહીંયા એક બાબત જે છે એ બહુ સમજવી જરૂરી છે કે ભૂતુલ્યકાલિક એટલે જીઓ સિંક્રોનસ ઓર્બિટ એ જે છે એ પ્રકારનું પણ ઓર્બિટ હોય છે અને એની ઊંચાઈ જે છે એ પણ 36 કિલોમીટર જ હોય છે. પણ આનું કક્ષા એટલે ઓર્બિટ જે છે એ વિષુવવૃત્ત રેખાની દિશામાં હોય એવું ફરજિયાત નથી. જીઓ સ્ટેશનરી ઓર્બિટમાં સ્થાપિત કરવામાં આવેલો ઉપગ્રહ માત્ર વિષુવવૃત્ત રેખાની દિશામાં લોન્ચ કરવામાં આવે છે અને વિષુવવૃત્ત રેખાની દિશામાં જ એ પરિક્રમણ કરે છે. જ્યારે આ જીઓ સિંક્રોનસ ઓર્બિટ જે છે એની ઊંચાઈ પણ જીઓ સ્ટેશનરી ઓર્બિટ જેટલી જ એટલે કે 36,000 કિલોમીટર જ હોય છે. પણ એની જે ઓર્બિટ છે એટલે કે એની જે કક્ષા છે એ વિષુવવૃત્ત રેખાની દિશામાં જ હોય એવું ફરજિયાત નથી. આ જે લક્ષણ જે છે એ જીઓ સિંક્રોનસ ઓર્બિટની છે. આપણે અહીંયા જે છે એની વિડીયો જે છે એ વિડીયો દ્વારા આપણે અહીંયા નિહાળીશું જેથી તમને ખ્યાલ આવી શકે. આ જે શરૂઆતમાં બતાવી રહ્યું છે એ છે જીઓ સ્ટેશનરી ઓર્બિટ, બરાબર. જ્યાં સુધી હું અહીંયા ન કહું ત્યાં સુધી એ જીઓ સ્ટેશનરી ઓર્બિટ જે છે એની પરિક્રમા કરતું દર્શાવે છે. અહીંયા આ જે છે એ પણ એ જ પ્રકારે છે. હવે જુઓ, આ જે અહીંયા રાઉન્ડ દોરેલા છે એ જે છે એ વૃત્તીય કક્ષા કહેવાય છે, બરાબર. અહીંયા જે દેખાય છે એ વૃત્તીય કક્ષા એટલે અક્ષાંશ વૃત્તમાં છોડવામાં આવેલા જે સેટેલાઇટ જે છે એ જીઓ સ્ટેશનરી ઓર્બિટમાં આટલી જગ્યાએ જેને કહેવાય કે આટલી ઊંચાઈમાં સેટેલાઇટ જે છે એ સ્થાપિત કરવામાં આવતા હોય છે. હવે અહીંયા જે તમે જોઈ શકો છો જે ચિત્ર છે એમાં આ જે છે એ બધા સન સિંક્રોનસ ઓર્બિટ છે. એને સન સિંક્રોનસ નહીં પણ જીઓ સિંક્રોનસ ઓર્બિટ છે. એટલે કહેવાનો મતલબ કે જીઓ સિંક્રોનસ ઓર્બિટ જે છે એ માત્ર આ જ દિશામાં હોતા નથી, એ આ કોઈ પણ દિશામાં હોઈ શકે છે જીઓ સિંક્રોનસ ઓર્બિટમાં. હવે આ જે જીઓ સિંક્રોનસ ઓર્બિટ જે છે એમાં 3 પ્રકારના કક્ષાઓ હોય છે એટલે કે ઓર્બિટ હોય છે, જેમાં હાઈ એટલે કે એકદમ ઊંચાઈએ પણ હોય જેને HSO કહેવામાં આવે છે, અને મીડિયમ પણ હોય જેમાં MSO કહેવામાં આવે છે, અને સૌથી ઓછી ઊંચાઈ હોય એને LSO કહેવામાં આવે છે એટલે કે લો જીઓ સ્ટેશનરી ઓર્બિટ. એ રીતે તો અહીંયા આપણે વિડીયો દ્વારા એક બાબતની સમજ મેળવી
કે જીઓ સ્ટેશનરી ઓર્બિટ માત્ર વિષુવવૃત્ત જે છે એ દિશામાં જ હોય છે, જ્યારે જીઓસિંક્રોનસ ઓર્બિટ એ અહીંયા આપ જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે કોઈ પણ દિશામાં હોઈ શકે છે. આ બધા જે અહીંયા લાઈન કરતા દેખાય છે એ બધા જે છે એ જીઓસિંક્રોનસ ઓર્બિટ છે. માત્ર ને માત્ર આ જે છે એ જ જીઓ સ્ટેશનરી ઓર્બિટ છે. એટલા માટે અહીંયા કીધું છે કે જીઓસિંક્રોનસ ઓર્બિટ જે છે એની ઊંચાઈ પણ 36,000 જ હોય છે, પણ એ આ જ દિશામાં હોય એટલે કે વિષુવવૃત્તની જ દિશામાં હોય એવું જરૂરી નથી. એ અહીંયા દર્શાવેલ કોઈ પણ ઓર્બિટમાં હોઈ શકે છે. આ બાબત આપ સૌએ સમજવાની છે. તો અહીંયા આપણે જે ભૂસ્થિર કક્ષા એટલે કે જીઓ સ્ટેશનરી ઓર્બિટ જે છે એની પણ સમજ મેળવી. હવે આપણે ત્રીજી કક્ષા જે છે એટલે કે ઉપગ્રહોની કક્ષાઓમાં ત્રીજી કક્ષા છે તુલ્યકાલિક કક્ષા, જેને અંગ્રેજીમાં જીઓસિંક્રોનસ ઓર્બિટ એમ કહેવામાં આવે છે. તો આ જે ઓર્બિટ છે એમાં કયા પ્રકારની કક્ષા એટલે કે કયા પ્રકારના લક્ષણ એના હોય છે એ બાબતની ચર્ચા કરીએ. તો જો ઉપગ્રહની કક્ષાનો ઝુકાવ જે છે, જેને કક્ષાનો ઝુકાવ એ શબ્દ છે અને અંગ્રેજીમાં ઇન્ક્લાઇનેશન ઓફ ધ ઓર્બિટ એમ કહેવામાં આવે છે. તો આ જે કક્ષાનો ઝુકાવ છે એ ઝુકાવ સૂર્ય પૃથ્વીની એટલે કે સૂર્ય અને પૃથ્વીની રેખાની સાપેક્ષમાં બધી ઋતુઓમાં એક જ સમાન રહે તો આ કક્ષાને સન સિંક્રોનસ એમ કહેવામાં આવે છે. ફરીથી આપને કહું કે સૂર્ય અને પૃથ્વીની રેખા જે છે, એક જે રેખા છે એ રેખાની સાપેક્ષમાં બધી જ ઋતુઓમાં એક જ સમાન એક જ સરખી રહે એ બાબતને એટલે કે આ જે કક્ષા જે છે એ કક્ષાને સન સિંક્રોનસ ઓર્બિટ કહેવામાં આવે છે. ટૂંકમાં સૂર્ય અને પૃથ્વીની રેખાની સાપેક્ષમાં બધી જ ઋતુઓમાં એક જ સમાન એની ગતિ રહે છે એટલે કે જે ઝુકાવ જે છે એ એક જ રહે છે, એક સમાન રહે છે, એને સન સિંક્રોનસ ઓર્બિટ કહેવામાં આવે છે. તો આ ઉપગ્રહની જે કક્ષીય, અહીંયા પક્ષીય શબ્દ લખાયો છે, મારાથી ટાઈપિંગમાં મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે મિત્રો, તો પક્ષીય નથી પરંતુ કક્ષીય એ રીતે છે. તો કક્ષીય જે પરિક્રમા જે છે એ કક્ષીય પરિક્રમાનો સમય પણ પૃથ્વીના પરિભ્રમણની સમાન જ હોય છે. જે રીતે જીઓ સ્ટેશનરી ઓર્બિટમાં પૃથ્વીનો અને ઉપગ્રહનો જે પરિક્રમણ કાળ છે એ એક જ હોય છે, એ રીતે સન સિંક્રોનસ ઓર્બિટમાં પણ જે ઉપગ્રહો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા હોય એટલે કે લોન્ચ કરવામાં આવ્યા હોય એમાં એનો જે સમય છે એટલે કે ઉપગ્રહનો સમય છે એ પૃથ્વીના પરિભ્રમણનો જે સમય છે એટલો જ હોય છે, એટલે કે અરાઉન્ડ 24 કલાક જે છે એટલો જ હોય છે. આ કક્ષા જે છે એ કક્ષામાં જે દ્રશ્ય પ્રકાશ અને ઇન્ફ્રારેડ પ્રકાશ જે છે એનો ઉપયોગ કરનારા જે રિમોટ સેન્સિંગ સેટેલાઇટ છે એ સેટેલાઇટ માટે વિશેષ રીતે ઉપયોગી છે. એટલે કહેવાનો મતલબ કે જે અંડરલાઇન કરેલો વર્ડ છે દૂરસ્થ સંવેદી ઉપગ્રહો, જેને અંગ્રેજીમાં રિમોટ સેન્સિંગ સેટેલાઇટ એમ કહેવામાં આવે છે. તો આ કક્ષામાં જે દ્રશ્ય પ્રકાશ અને ઇન્ફ્રારેડ પ્રકાશ જે છે એ ઇન્ફ્રારેડ અને દ્રશ્ય પ્રકાશનો ઉપયોગ કરનારા જે સેટેલાઇટ છે એ સેટેલાઇટ માટે વિશેષ ઉપયોગી છે. અને આ કક્ષામાં સ્થાપિત થવા માટે એટલે કે આ કક્ષામાં કોઈ પણ સેટેલાઇટને સ્થાપિત કરવું હોય તો કોઈ વિશેષ સ્થળેથી પસાર થતા જે સૂર્યપ્રકાશ છે એ સૂર્યપ્રકાશની ઉપલબ્ધતા જે છે એ સુનિશ્ચિત થઈ જાય છે. અને આ જે સન સિંક્રોનસ ઓર્બિટ જે છે એમાં કયા પ્રકારના સેટેલાઇટ જે છે એ સ્થાપિત કરવામાં આવતા હોય એટલે કે લોન્ચ કરવામાં આવતા હોય છે, તો કે ટેલસ્ટાર, જીપીએસ, ગ્લોનાસ, ગેલિલિયો,
આ બધા જે છે એ સેટેલાઇટ નેવિગેશન પ્રણાલીનો જે છે એના માટેનું છે. અને નેવિગેશન પ્રણાલીમાં ઉપયોગમાં લીધેલા ઉપગ્રહ જે છે એ મીડિયમ અર્થ ઓર્બિટમાં સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. અગાઉ પણ મેં ચર્ચા કરી, જીઓ સ્ટેશનરી ઓર્બિટ જે છે એમાં 3 પ્રકારની ઓર્બિટ હોય છે, જેમાં HEO, MEO અને LEO. તો HPO એટલે કે હાઈ અર્થ એટલે કે હાઈએસ્ટ અર્થ ઓર્બિટ, MEO એટલે કે મીડિયમ અર્થ ઓર્બિટ અને LEO એટલે કે લો અર્થ ઓર્બિટ. તો આ જે નેવિગેશન પ્રણાલી જે છે એ નેવિગેશન પ્રણાલીમાં ઉપયોગ લીધેલા જે ઉપગ્રહ જે છે એ આ 3 પ્રકારની ઓર્બિટ જે છે એમાંનું જે મીડિયમ અર્થ ઓર્બિટ જે છે MEO એમાં જ સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. નેવિગેશન પ્રણાલી એટલે કે સંચાલન તંત્ર. નેવિગેશન એટલે સંચાલન. કોનું સંચાલન? તો કે પૃથ્વીની જે સ્થિતિ છે એનું સંચાલન કરવાની જે સિસ્ટમ ધરાવતા ઉપગ્રહ છે એ આ સન સિંક્રોનસ ઓર્બિટના જે મીડિયમ અર્થ ઓર્બિટ જે છે એમાં સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. કહેવાનો મતલબ અહીંયા જે ટેલસ્ટાર, GPS, ગ્લોનાસ, ગેલિલિયો આ જે નામ આપેલા છે એ નેવિગેશન સિસ્ટમ માટેના જ જે ઉપગ્રહો છે એ ઉપગ્રહોના નામ છે. તો નેવિગેશન સિસ્ટમ જે છે એમાં પૃથ્વીને જે સ્થળો છે એ સ્થળોનું સંચાલન કેવી રીતે થતું હોય છે? તો અત્યારે ઉદાહરણ તરીકે આપને સમજાવું તો અત્યારે મોબાઈલમાં જે મેપ્સ આપેલા હોય છે એ મેપ્સમાં તમને લોકેશન બતાવે છે. તો એ લોકેશન જે બતાવે છે એ લોકેશન શાની મદદથી બતાવે છે? તો આ જે ટેલસ્ટાર, GPS, ગ્લોનાસ, ગેલિલિયો એ બધા સેટેલાઇટ છે એ સેટેલાઇટની મદદથી પૃથ્વી પર કોઈ પણ વસ્તુ જે છે એ કયા સ્થળ પર છે એની ચોક્કસ સ્થિતિ જે છે એ GPS સિસ્ટમ દ્વારા બતાવવામાં આવે છે. તો આ જે સિસ્ટમ છે એને નેવિગેશન પ્રણાલી એમ કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા આપ સમજી શક્યા હશો કે સન સિંક્રોનસ ઓર્બિટ જે છે એ ઓર્બિટમાં કયા પ્રકારના ઉપગ્રહો સ્થાપિત કરવામાં આવતા હોય છે અને એનો ઉપયોગ જે છે એ આપણે કઈ રીતે કરીએ છીએ. હવે થોડુંક વિશેષ જે છે એ આપણે સમજીએ માહિતી એ પહેલાં હું આપને અહીંયા એક વિડીયો બતાવીશ, જેના કારણે આપને ખ્યાલ આવશે કે સન સિંક્રોનસ ઓર્બિટ જે છે એ કોને કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા આપ જોઈ શકો છો મિત્રો કે જે અહીંયા વિડીયો છે એ વિડીયોની સ્ટાર્ટિંગમાં અહીંયા એક પૃથ્વી અને એની ઉપર રેડ લાઇનવાળી જે છે એ લાઇન પરિક્રમા કરે છે. એ રેડ લાઇન જે છે એ પરિક્રમાનો જે દિશા છે એ ઉપગ્રહની છે અને પેલો પૃથ્વી હતો. હવે પૃથ્વી અને સૂર્ય એ બંને એક જ રેખાની દિશામાં જે છે એ આપને અહીંયા જોવા મળે છે. અને જે ઉપગ્રહ જે છે જે રેડ લાઇનવાળું હતું એ પણ એક જ દિશામાં જેને કહેવાય કે પરિક્રમણ કરે છે. તો આ જે ઓર્બિટ જે છે એટલે આવી જે કક્ષા જે છે આ લક્ષણ ધરાવતી જે કક્ષા છે જેને સન સિંક્રોનસ ઓર્બિટ કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા આપ જે સન સિંક્રોનસ ઓર્બિટ જે છે એનું પણ વિડીયો દ્વારા અને માહિતી દ્વારા સમજ મેળવી. હવે થોડીક સન સિંક્રોનસ ઓર્બિટમાં બીજી પણ આપણે માહિતી મેળવવાની છે, જે સમજવાની બાબત છે, બેઝિક છે. તો આમાં જે છે એ બાબત જે સમજાવવામાં આવી છે એ છે કે જો કોઈ વસ્તુને વૃત્તાકાર કક્ષા એટલે કે ગોળાકાર, એ પછી ગોળાકાર આડું પણ હોઈ શકે કે ઊભું પણ હોઈ શકે. તો વૃત્તાકાર કક્ષા જે છે જેને આપણે સાદી ભાષામાં ગોળાકાર ભ્રમણ કક્ષા એમ કહીએ. ભ્રમણ એટલે કે ફરવું. તો એ આ રીતે પણ હોઈ શકે, આ રીતે પણ હોઈ શકે, આ રીતે પણ હોઈ શકે. એટલે કે આડું, ઊભું, ત્રાંસું એ બંને બાજુથી પૂર્વ પશ્ચિમ તરફથી પણ હોઈ શકે, ઉત્તર દક્ષિણથી પણ હોઈ શકે. તો એ ગોળાકાર ભ્રમણ કક્ષા જે છે
જેને અંગ્રેજીમાં સર્ક્યુલર ઓર્બિટ એમ કહેવામાં આવે છે. તો જો કોઈ વસ્તુને આપણે વૃત્તાકાર કક્ષા એટલે કે ગોળાકારમાં એને ગોળાકાર ભ્રમણ કક્ષામાં મૂકવી હોય તો એના માટે જે જરૂરી ગતિ છે એનાથી પણ વધુ ગતિથી ફેંકવામાં આવે તો તે અંડાકાર દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષા જે છે એમાં સ્થાપિત થાય છે. તમે જો મિસલ મંગન મૂવી જોઈ હશે તો વિદ્યા બાલન જ્યારે મંગળ ગ્રહને કેવી રીતે સ્થાપિત કરવાનો છે એની સમજ આપે છે ત્યારે એમને ખબર એટલે કે એની સમજ આપે છે એ વખતે પહેલાં એ દોરડાથી ફેરવે છે અને પછી ફેંકે છે. તો કહેવાનો મતલબ કોઈપણ વસ્તુને આપણે કોઈપણ જે દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષા જે છે ભમેડો ફેરવીને આપણે આમ નાખીએ છીએ ત્યારે પણ આપણે પહેલાં જોરથી એને આમ કરીને પછી આપણે એને ફેંકીએ છીએ ત્યારે એ જે જમીન છે એની પર ચોક્કસ દિશામાં એ સ્થાપિત થાય છે અને પોતાની ધરી પર ફરે છે. તો એ રીતે જેને કહેવાય કે દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષા, જેને એલિપ્ટિકલ ઓર્બિટ એમ કહેવામાં આવે છે અંગ્રેજીમાં. તો પહેલાં આપણે એને જોરથી કોઈ વસ્તુ જે છે એને જોરથી ગોળ ગોળ ફેરવવી પડે છે અને પછી જે અંડાકાર દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષા જે છે, ગોળ નહીં પણ અંડાકાર, ઈંડું જે છે એ એકદમ ગોળ નથી હોતું, એ જેને કહેવાય કે લંબગોળ હોય છે. તો આ અંડાકાર દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષા જે છે એમાં સ્થાપિત કરવા માટે પહેલાં વસ્તુ જે છે એને ઝડપથી આપણે એને ફેરવવી પડે છે અને પછી દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષામાં એને સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. તો સામાન્ય રીતે આ જે દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષા છે એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુને આ દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષામાં સ્થાપિત કરવું વધુ સરળ હોય છે. કેમ? એટલે કે એનું કારણ જે છે એ શું છે? તો કે ઉપગ્રહ એટલે કે સેટેલાઇટ છે એને વૃત્તાકાર કક્ષામાં સ્થાપિત કરવા માટે જે આપણી અપેક્ષા હોય છે એ કરતાં વધારે નિયંત્રિત ગતિ અને દિશાની જરૂર હોય છે. એટલે કે જ્યાં આપણે સ્થાપિત કરવાનું છે ત્યાં આપણી અપેક્ષા જે છે એની કરતાં પણ વધારે આપણે એને નિયંત્રિત કરી શકીએ એવી ગતિ અને દિશાની જરૂર હોય છે. તો આ જે ફીચર્સ જે છે એ ઉપગ્રહ એટલે કે સેટેલાઇટને આપણે સર્ક્યુલર ઓર્બિટમાં સ્થાપિત કરવા માટે જે વધારે નિયંત્રિત ગતિ અને દિશાની જરૂર હોય છે એ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે અહીંયા દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષા જે છે એ દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષાને પણ સમજવી એટલી જ જરૂરી છે. તો કોઈ પણ દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષા જે છે એમાં બે બિંદુઓ હોય છે. અહીંયા એ બાબત સમજવાની છે મિત્રો કે કોઈ પણ વસ્તુને આપણે ભ્રમણ કક્ષા જે છે એ ભ્રમણ કક્ષામાં ફેંકવા માટે બહુ જ ઝડપી ગતિની જરૂર હોય છે અને તો જ એ અંડાકાર એટલે કે દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષામાં સ્થાપિત થાય છે. અને સામાન્ય રીતે કોઈ પણ વસ્તુને આપણે દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષામાં સ્થાપિત કરવું વધારે સરળ હોય છે. કેમ? તો કે ઉપગ્રહને આ જે સર્ક્યુલર ઓર્બિટ એટલે કે વૃત્તાકાર કક્ષા છે, ગોળાકાર ભ્રમણ કક્ષા જે છે એમાં સ્થાપિત કરવા માટે વધારે નિયંત્રિત ગતિ અને દિશાની જરૂર હોય છે જે આપણી અપેક્ષા કરતાં પણ બહારની હોય છે. તો કોઈ પણ દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષા જે છે જેમાં સ્થાપિત એટલે કે સેટેલાઇટ સ્થાપિત કરવામાં આવતા હોય છે એમાં બે બિંદુઓ હોય છે. કયા બે બિંદુઓ હોય છે? તો કે અપભૂ બિંદુ, જેને અંગ્રેજીમાં એપોજી કહેવામાં આવે છે, અને ઉપભૂ બિંદુ એટલે કે અંગ્રેજીમાં એને પેરિજી બિંદુ કહેવામાં આવે છે. અપ અને ઉપ એ બંને શબ્દો જે છે એ સંસ્કૃત ભાષામાંથી લેવામાં આવેલા છે એટલે એના પરથી આપ બહુ સારી રીતે સમજી શકશો કે અપ એટલે કે દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષામાં સૌથી દૂરનું બિંદુ અને ઉપ એટલે કે દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષામાં સૌથી નજીકનું બિંદુ. તો અપ અને ઉપ જે બિંદુ છે એને આપણે સમજીએ છીએ. તો અપભૂ બિંદુ જે છે એ દીર્ઘવૃત્તીય જે અંડાકાર દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષા જે છે એની પરનો એ પોઈન્ટ છે, એ સ્થળ છે જે પૃથ્વીથી મહત્તમ દૂર આવેલું હોય છે. એટલે અહીંયા આપણે એ જ બાબત સમજવાની છે કે જે અંડાકાર દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષા છે એના પર આ જે અપભૂ બિંદુ છે
એ અપભૂ બિંદુ જે છે એ પૃથ્વી અને જે ઓર્બિટ જે છે દીર્ઘવૃત્તીય ઓર્બિટ, જેને કક્ષા આપણે કહીએ છીએ, તો દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષા અને પૃથ્વી એ બંને વચ્ચેમાં જે દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષા પર સૌથી દૂરનું જે સ્થળ જે છે એને અપભૂ બિંદુ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે ઉપભૂ બિંદુ એટલે શું, તો પૃથ્વીથી આ જે દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષા છે એ દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષાનું એવું સ્થળ કે જ્યાં સૌથી નજીક જે છે, એટલે કે ઓછી દૂરી ઉપર આ જે બિંદુ છે એ સ્થિત હોય છે. એટલે કહેવાનો મતલબ અપભૂ એટલે પૃથ્વીથી કક્ષાનું જે સૌથી દૂરમાં દૂર સ્થળ જે છે એ કક્ષા, એ બિંદુ, અને ઉપભૂ બિંદુ એટલે કે પૃથ્વી અને જે ઓર્બિટ જે છે એટલે કે કક્ષા છે એ કક્ષાનું સૌથી નજીકનું બિંદુ એટલે કે સ્થળ. બિંદુ એટલે કે પૃથ્વીનું કોઈ પણ એક સ્થળ જે ઓર્બિટનું, પૃથ્વીનું નહીં પણ જે દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષા છે એ દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષાનું એવું સ્થળ કે જે પૃથ્વીથી નજીક હોય છે. અને અપભૂ એટલે કે દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષાનું એવું સ્થળ કે જે પૃથ્વીથી દૂર હોય છે. તો આ બાબત અહીંયા સમજવાની છે. હવે વૃત્તાકાર કક્ષા એટલે કે આપણે જ્યાંથી આપણે છોડવાનું છે, બરાબર, જે જગ્યાએથી આપણે કોઈ પણ વસ્તુ છોડીએ છીએ, એટલે કે જે ઉપગ્રહ આપણે છોડીએ છીએ જે જગ્યાએથી એ, તો વૃત્તાકાર કક્ષા જે છે એમાં સંપૂર્ણ કક્ષાની દૂરી જે છે એ પૃથ્વીથી સમાન હોવાના કારણે અપભૂ અને ઉપભૂ બિંદુમાં પણ અંતર પાડી શકાતો નથી. જે વૃત્તાકાર કક્ષા છે ત્યાં દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષા છે તેની વાત આપણે કરતા નથી. દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષા જે છે ત્યાં તો અપભૂ અને ઉપભૂ બિંદુમાં જે દૂરી જે છે એમાં અંતર પાડી શકાય છે, પણ વૃત્તાકાર કક્ષા, સર્ક્યુલર ઓર્બિટ એટલે કે જ્યાંથી આપણે સેટેલાઇટ છોડવાનું હોય છે એ કક્ષા જે છે એની દૂરી જે છે પૃથ્વીથી સમાન હોય છે. એટલા માટે અપભૂ અને ઉપભૂ બિંદુમાં એમાં અંતર પાડી શકાતું નથી. તો કોઈ પણ સેટેલાઇટને એટલે કે કોઈ પણ ઉપગ્રહને પોતાની કક્ષામાં પૃથ્વીની પરિક્રમા કરવામાં જે સમય લાગે છે, કોઈ પણ ઉપગ્રહને પોતાની કક્ષામાં, બરોબર, જે રીતે પૃથ્વી પોતાની ધરી પર ફરે છે એ જ રીતે ઉપગ્રહ જે છે એ પણ એક ચોક્કસ કક્ષામાં પરિભ્રમણ કરે છે. તો આ જે ઉપગ્રહનો પરિક્રમણ સમય છે એ પરિક્રમણનો સમય પૃથ્વીની પરિક્રમા કરવામાં, એટલે કહેવાનો મતલબ કે કોઈ પણ સેટેલાઇટ જે છે એ પોતાની જ જગ્યામાં પૃથ્વીની પરિક્રમા કરતા હોય છે એ વખતનો જે સમય લાગે છે તેને કક્ષીય સમય કે કક્ષીય અવધિ એમ કહેવામાં આવે છે, જેને અંગ્રેજીમાં ઓર્બિટલ પીરિયડ એમ કહેવામાં આવે છે. તો તે સમય જે છે આ જે સેટેલાઇટનો પોતાની કક્ષામાં જે પૃથ્વીની પરિક્રમા કરતા હોય છે એ પરિક્રમા કરતા જે સમય લાગે છે એ એની ઊંચાઈ પર નિર્ભર કરે છે. એટલે કે પૃથ્વીની જે કક્ષાઓ છે, એટલે કક્ષાઓ જે છે કેટલી ઊંચાઈ પર છે પૃથ્વીની એની પર નિર્ભર કરે છે, એટલે કે એની પર ડિપેન્ડ કરે છે. જો કક્ષાની ઊંચાઈ જેટલી વધુ એટલો એનો સમય પણ વધુ. જો એની કક્ષાનો સમય એટલે કક્ષાની ઊંચાઈ જે છે એ ઓછી તો એનો સમય પણ એટલો ઓછો. તો અહીંયા જે એક વિડીયો છે એ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું કે કઈ રીતે જે છે એ સન સિન્ક્રોનસ ઓર્બિટ જે છે એ કામ કરતું હોય છે. જો અહીંયા જે પીળા આકારનું દેખાય છે એ સૂર્ય છે. આ જે પીળું આકારનો જે એ સૂર્ય છે અને આ જે છે એ પૃથ્વી છે. અને પૃથ્વી ઉપર જે શરૂઆતમાં તમે રેડ કલરની લાઈન જોઈ એ ઉપગ્રહની કક્ષા છે, એટલે કે ઉપગ્રહ એટલી દિશામાં પોતાની એટલી જગ્યામાં પૃથ્વીની પરિક્રમા કરતું હોય છે. એ તો આપણે જોયું જ છે. અહીંયા આપણે જે સમજવાનું છે કે કોઈ પણ ઉપગ્રહ જે છે એ પોતાની કક્ષામાં જ્યારે પૃથ્વીની પરિક્રમા કરે છે એ પરિક્રમા કરતાં એને જે સમય લાગે છે એને કક્ષીય સમય અથવા તો કક્ષીય અવધિ કહે છે. અને એ સમય જે છે એ
જે સેટેલાઇટની એટલે કે ઓર્બિટ જે છે, ઓર્બિટ એટલે કે જે કક્ષા છે એ કક્ષાની ઊંચાઈ પર નિર્ભર કરે છે. કક્ષાની ઊંચાઈ જો વધારે હોય તો સેટેલાઇટનો જે સમય જે છે એ પણ એટલો જ વધારે હોય, ને ઓછી ઊંચાઈ હોય તો સેટેલાઇટ એટલે કે જે ઉપગ્રહ છે એનો પૃથ્વીની પરિક્રમા કરવાનો સમય પણ એટલો ઓછો. ઉદાહરણ તરીકે પૃથ્વીની સપાટીથી જો 100 કિલોમીટરની દૂરીની કક્ષામાં જ સ્થાપિત કરેલો કોઈ એક ઉપગ્રહ છે તો પૃથ્વીની એક પરિક્રમા કરતાં એને 90 મિનિટમાં જ એટલે કે પૃથ્વીની એકાદ પરિક્રમા કરતાં એ 90 મિનિટમાં એનો સમય પૂરો થઈ જાય છે. કહેવાનો મતલબ કે 100 કિલોમીટરની દૂરીની કક્ષામાં સ્થાપિત કરેલો એ ઉપગ્રહ પૃથ્વીની એક જ પરિક્રમા લગભગ 90 મિનિટમાં પૂરી કરે છે. જ્યારે લગભગ 36,000 કિલોમીટરની દૂરી ઉપર એટલે કે વિષુવવૃત્તીય કક્ષામાં જે જીઓસ્ટેશનરી ઓર્બિટ જે છે એ ભૂસ્થિર દૂરસંચાર જે ઉપગ્રહ છે એટલે રિમોટ સેન્સિંગ જે સેટેલાઇટ છે એ પોતાની કક્ષામાં એક ચક્કર પૂરું કરતાં 24 કલાક પૂર્ણ કરે છે. કહેવાનો મતલબ 100 કિલોમીટરની દૂરી હતી એટલે એનો સમય પણ એટલે કે સેટેલાઇટનો જે પૃથ્વીની પરિક્રમા કરવાનો જે સમય જે છે એ પણ ઓછો છે, અને 36,000 કિલોમીટરની દૂરી ઉપર જે સેટેલાઇટ સ્થાપિત કરવામાં આવેલો છે સૌથી વધારે ઊંચાઈ પર છે એટલે એને એ ચક્કર પૂરું કરતાં પૃથ્વીનો જે સમય પૃથ્વીની પોતાની ધરીનો જે પરિક્રમણ કાળ છે એટલો જ એટલે કે 24 કલાક જે છે એ લાગે છે. તો પૃથ્વીની સપાટીથી ખૂબ જ નજીકની કક્ષામાં સ્થાપિત કરેલા જે ઉપગ્રહો છે તો એ ઉપગ્રહનો જીવનકાળ જે છે એટલે કે આયુષ્ય જે છે ખૂબ ઓછું હોય છે. કેમ? તો કે એ જે નજીકમાં સ્થાપિત કરેલું જે વાતાવરણ છે એટલે કે પૃથ્વીનું જે સઘન વાતાવરણ જે છે એટલે કે વાયુમંડળ છે એમાં જે પરિસ્થિતિ હોય છે એ પરિસ્થિતિ ઉપગ્રહની ગતિમાં અવરોધો ઊભા કરે છે, અને એટલા માટે જે ઓછી ઊંચાઈએ સ્થાપિત કરેલા જે સેટેલાઇટ જે છે એનું આયુષ્ય ઓછું હોય છે. હવે અહીંયા સ્પેસ ટેકનોલોજી જે છે એ સ્પેસ ટેકનોલોજીને જે નિયમો કે સિદ્ધાંતો જે છે એ દર્શાવતું એક પુસ્તક જે છે જેણે આઇઝેક ન્યૂટને લખેલું છે, જેનું ટાઇટલ છે મેથેમેટિકલ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ નેચરલ ફિલોસોફી. જસ્ટ ફોર ઇન્ફોર્મેશન જે છે કે આઇઝેક ન્યૂટનનું એક પુસ્તક છે મેથેમેટિકલ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ નેચરલ ફિલોસોફી એ અંતરિક્ષ ઉડ્ડયન એટલે કે સ્પેસ ટેકનોલોજી માટેના નિયમો દર્શાવનારું સ્પેસ ટેકનોલોજીનું પહેલું પુસ્તક છે. તો અહીંયા મિત્રો આપણે સ્પેસ ટેકનોલોજીનો જે પહેલો મુદ્દો છે ઉપગ્રહોની કક્ષાઓ એના વિશે સામાન્ય એટલે કે બેઝિક જે સમજ હોવી જોઈએ એ બેઝિક સમજની આપણે એટલે કે બેઝિક જે છે એની આપણે સમજ મેળવી. ઉપગ્રહોની કક્ષાઓ જે 3 છે: પોલાર ઓર્બિટ, જીઓ સ્ટેશનરી ઓર્બિટ અને સનસિન્ક્રોનસ ઓર્બિટ. આ 3 જે છે એ 3 ઓર્બિટમાં કયા કયા પ્રકારના સેટેલાઇટ છોડવામાં આવે છે અને એના દ્વારા આપણે પૃથ્વી ઉપર માનવ જીવનને ઉપયોગી કેવી સેવાઓ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ તેની આપણે ચર્ચા કરી. આપ સૌ પાસેથી મને અપેક્ષા છે કે આ વિડીયો આપના આ સ્પેસ ટેકનોલોજી ટૉપિક છે એમાં એને અભ્યાસ કરવા માટે ઘણો ઉપયોગી બનશે. જો આપને કંઈ ન સમજાય તો આપ કમેન્ટમાં લખીને મને પ્રશ્ન પૂછી શકો છો, જેથી કરીને હું બીજો વિડીયો આ બનાવું ત્યારે હું ધ્યાન રાખીશ એ બાબતોને. તમે મને કોઈ સલાહ સૂચન આપ્યા હોય તો આપ સૌને મારા નમસ્કાર. ફરીથી બીજા વિડીયોમાં મળીશું. એ પહેલાં આપ સૌના સલાહ અને સૂચનોની હું અપેક્ષા રાખું છું. તો બીજા વિડીયોમાં આપણે ફરીથી મળીએ ત્યાં સુધી આપ સૌને મારા નમસ્કાર. જય હિન્દ. રસી હજુ ક્યાં છે? મારા મેસેજ કર્યો એમ થોડું લેવાય તો આપણે મેસેજ પડે 1.5 મહિનાની